परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार साहिब गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के जीवन नूं विचारदियां कल रोज आपां विचारिया बाल अवस्था के अंदर सतगुरु ने बेअंत बख्शिशां बरताईयां किमें पांधे गोपाल पांधे नूं कुतुबदीन काजी नूं बृजनाथ पंडित नूं रब्बी उपदेश बख्शिया। राय बुलार श्रद्धालु है, एक पासे मेहता कालू बाप होने का हक भी है ते संसारी बिरती का मालक है। सच्चा सौदा करन ते भी कई बारी वो नाराज हुंदा है। इवें सतगुरु का समा लंघदा गया। 15 साल की आरजा हुई गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज दी। मेहता कालू जी ने समा ठीक जान के बटाले की धरती ते भाई मूला ओदी बेटी का नाम बीबी सुलखनी है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का विआह कुड़माई रिश्ता माता सुलखनी जी नाल कीता गया। विआह का दिन मिच दिता गया। वैसाखी वाला दिन सी जिस दिन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज बरात लैके राय भोई की तलवंडी तो बटाले की धरती ते पहुंचते हैं। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जदों गए पहली बार ये गुरु नानक साहब जी की बरात विच ये होण लगे है कि सतगुरु ने सब नूं इक्को जगह ते बिठा के इक्को थां बिठा के इक्को जा प्रसाद पानी वरते है। नहीं पहला ऐसा नहीं हुंदा सी। तुहानूं पता होवे लोकी अक्सर बरातां विच भी जांदे सन, उत्थे भी ये खत्तरी है, ये ब्राह्मण है, ये शूदर है, ये वैश है, जात पात के आधार ते वखरियां बंडियां पा के वखरे थावां ते बिठा के वखरा वखरा प्रसाद पानी वरतदा सी। पर गुरु नानक साहब महाराज के वेले ऐसा नहीं होया। सतगुरु ने यह बख्शिश की। गुरु नानक साहब ने जिन्ने तलवंडी दे जां साक संबंधी जिन्ने बराती सन सब नूं इक्को थां ते इक्को जा प्रसाद पानी वरता के वितकरा दूर कीता। दूजी गल इत्थे बटाले की धरती ते जदों आनंद कारज का समा होया तुहानूं सब नूं पता है भी जिहड़ियां लामां ये गुरु रामदास पातशाह ने उचारण कीतियां। पहला जिहड़ा विआह सी हुण गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे पिता मेहता कालू जी वो ब्राह्मणां दी रीति रिवाजां नूं मनदे सन ते पहला जिहड़ा विआह सी वो अग दे दुआले फेरे लए जांदे सन। अग बाल के ते ब्राह्मण ने समगरी पाउणी ते उन्हें मंत्र पढ़ने ते फिर वो अग दे दुआले लामा लैनियां। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने ऐसा नहीं किया। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने एक चौंकी मंगाई, पीढ़ी कह लो शब्दां विच, एक चौंकी मंगा के ते उपर एक कागज ते अपने हाथ नाल परमेश्वर दा नाम लिख के 7 करतार लिख के
ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੱਥ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ 4 ਚੁਪੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਆਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਦ, ਹਰੀਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਰੋਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਢੰਡੋਲੇ ਬਾਂਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਂ। ਹਰੀਦਾਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹਰੀਦਾਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਐ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਏਦੂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਸੁਖਾਲਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੁੱਖ ਤੋਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਨਿਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 32 ਵਰੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1501 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਈਏ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਖੁਦ ਤੁਰਨ ਆਇਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼।
सतगुरु ने राय बुलार ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਆਪੇ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂਘ ਜਨਮ ਲਏ, ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਚੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਓ। 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, 1501 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਅਦਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਸਲਾਹ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਮੋਦੀ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਮੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੋਦੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਲੂਫਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਲੂਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਅਲੂਫੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ। ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅਲੂਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੂਫਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੂਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਸੀਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 18 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲਸੀਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਮਲਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਖੁਦ ਤੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਤੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਂਡੇ ਕਈ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਣਤੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਕਈ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ 7 ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਣੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ 7 ਵਰਤਣਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣਤੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ 13 ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ 13 13 ਕਹਿ ਕੇ 13 ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਵੇਂ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 7 ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਸੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਜੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਜੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਇਹ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਆਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਆ ਖਿੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਖੋਆ ਖਿੰਦੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹੋ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹਉ ਸਚਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੂੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਬੇਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਇਹ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗੀਰਥ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗੀਰਥ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੁਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਲਿਆ,
ਮਨਸੁਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਸ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨਸੁਖ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨਸੁਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਮਾਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅਜਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਵੈ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਠੰਡ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮਨਸੁਖ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ, ਦੋ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਬੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
उंज विद्वानां दीयां लिखतां विच बेअंत कुछ लिखिया होया, मैं बेनती तुहानूं कह दियां। कईयां ये भी लिखिया भी साहब ने एक दिन ऐलान कर दिता, कल किसी नूं भी अनाज चाहिदा है, जिन्ना भी चाहिदा है बिल्कुल फ्री दिता जाएगा। ते सवेर तो लैके हज़ारां की तादाद विच इलाके विचों लोग आए ते खजाना भरिया होया सी, जिन्ना सतगुरु जिनस बरता दी। दौलत खां नूं जदों बार बार शिकायतां गईयां ते आखिर दौलत खां ने सी श्रद्धालु वो साहब दा, उन्हें साहब नूं बेनती की, महाराज हिसाब करना है, बहुत समा हो गया है। हुण साहब किहड़ा कन्नी करतराउंदे सन, हजूर सवेर तो लैके बैठे अद्धी रात का समा हो गया। लम्मा हिसाब साहब सुल्तानपुर दे मोदी खाने का दे रहे ने, नाल दौलत खां दे अपने एहलकार वजीर बैठे है जिहड़े हिसाब करते हैं। अखीर जदों हिसाब होया, जिहड़ा मुंशी सी दा हिसाब करन वाला, उन्हें शब्द वरते, दौलत खां जी 321 रुपए गुरु नानक साहब दे वध गए ने। वो 321 रुपए दौलत खां ने आख्या खजाने विचों साहब नूं दे दिओ। देन लगे दौलत खां प्रसन्न भी होया, साहब ने आख्या ये भी गरीबां विच वरता दिओ। सतगुरु अज अद्धी रात बेबे नानकी दे कोल इधर वापस परते ते साहब ने दूसरे दिन दौलत खां दे मोदी खाने नहीं गए। दौलत खां ने सुनेहा घल्लिया, सतगुरु आए नहीं। ते सिपाही जिहड़ा एहलकार सी वो जदों आया ते गुरु नानक साहब ने बचन आख्या, कह लगे तेरे दौलत खां तक सानू काई वास्ता नहीं। उन्हें अगां जाके खुशामदी हुंदे ने दो चार गल्लां वधा चढ़ा के पेश कर दित्तियां भी कल जिहड़ा तुहाडे कोल नौकरी करदा सी वो कहण लग्या मैं दौलत खां दे कोल नहीं आउणा। कई गल्लां कर दित्तियां। दौलत खां नूं पता सी इस गल दा। दौलत खां ने सिपाही नूं एहलकार नूं घल्लिया ते एक बेनती कीती, कहण लग्या साहब नूं जाके बेनती करो, खुदा दा वास्ता दौलत खां दीदार मंगदा है, वो दर्शन चाहुंदा है। सतगुरु इहदे दरबार विच आए। साहब ने आउण सार दस्त पंजा, इतिहास विच जिक्र है, सलाम नहीं कीती कोई, दस्त पंजा सामने कीता, हथ मिलाउण दी वास्ते हथ बाहर कढ़िया, दस्तदार छुंदे हथ ते कोल खलोते एक एहलकार ने बोल बर दिते, कहण लगे देखो जी कल तुहाडे कोल नौकरी करदा सी, इन्नी हिम्मत सलाम नहीं कीती, दस्त पंजा हथ बाहर कढ़दा है। गुरु नानक साहब ने एक बचन आखे सन, कहण लगे भलिओ ये गुरु नानक साहब दा सीस सिर्फ एक अगे झुकदा है, वो एक परमात्मा है। ते तुसी ये हिरस खातर जां अपनी खुशामद खातर झुकदे होवोगे, पर गुरु नानक साहब दा सीस केवल एक ओंकार अगे झुकदा है। गुरु ने बाणी विच भी बचन वरते है, उस्तत निंदा नानक जी मैं हब बंझाई छोड़िया, हब किज त्यागी हबे साक कुड़ावे, जिठे तो पल्लै तैंडे लागी। हे परमात्मा जदों दा तेरा पल्ला पकड़िया, मैं किसी दी झूठी उस्तत करनी जां किसी दी निंदिया करनी ये त्याग दिती है। इत्थे फिर दौलत खां ने सतगुरु नूं बड़े बारी बेनती की, महाराज ये सब कुछ तुहाडा है, तुहाडी किरपा नाल चलदा है, जो चाहिए तुसीं मैनूं हुक्म कर दिओ, मैं हाजिर करना है। पर इवें सतगुरु महाराज इवें साडे तो सानू बेमुख करके ना जाओ। ते हजूर ने एक बचन आखे सन, कहन लगे दौलत खां हुण असीं ये कार नहीं करनी, असल विच संसार विच अग बलदी पई है,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਘੱਲ ਦਿੰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਬੁਝਾ ਦਿੰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਹ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਸਕੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਲੋਕ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਲੇ, ਖੁਦ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਲ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡੁੱਬ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਬ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਦਰ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਇਨ ਬਿਨ ਬੋਲ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। 3 ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਇੱਕ 9 ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
3 ਦਿਨਾਂ बाद जब गुरु नानक साहब भी नदी चो बाहर निकले, प्रसन्नता हो गई, सुल्तानपुर के लोगों के चेहरों पर रौनक आ गई। सतगुरु बेई नदी चो निकलने तो बाद घर नहीं गए, अपने बेबे नानकी कोल भी नहीं गए, सीधा सुल्तानपुर साहब की शमशान घाट विच गए, जिथे अजकल गुरुद्वारा संत घाट बनया हुआ है। सुल्तानपुर के शमशान घाट विच गए, इत्थे जाके हजूर ने यह बचन वरते सन, ना हम हिंदू ना मुसलमान। इत्थे बेबे नानकी की अगवाही विच बेअंत संगतां सुल्तानपुर साहब दियां आईयां। गुरु नानक साहब ने इत्थे आरंभले बोल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सुल्तानपुर साहब की धरती ते उच्चारण किया, इत्थे उच्चारिया सुल्तानपुर। मनुखता नूं इहदे अर्थ समझाए, रबी उपदेश दिता ते सुल्तानपुर साहब की धरती के लोगों ने नमस्कार की। इत्थे कुछ काजी लोगों ने गुरु नूं परखना चाहिया सी, कहन लगे जे तुसी ये होका दिंदे हो, ना हम हिंदू ना मुसलमान, तुहाडे मन विच वितकरा नहीं, साडे नाल मस्जिद विच जाके नमाज अदा करो। चेता रखो सुल्तानपुर साहब नूं बसाया भी मुसलमान हाकम ने है, ते सुल्तानपुर साहब बसों भी बहुते मुसलमान हाकमां दी है। जदों साहब नूं आख्या साडे नाल जाके नमाज अदा करो, साहब कहन लगे मैनूं कोई इतराज नहीं है। हजूर मस्जिद विच आए, मैं संखेप कहन लगी है, इन्हां नूं एक शब्द वरत्या सी, कहन लगे मैं नमाज पढ़ांगा जरूर पर जे तुसी पढ़ोगे। हुण उन्हां आख्या साडा नित दा कर्म है, असीं ते नित पढ़दे हैं। उन्हां नमाज पढ़नी शुरू की, मुसल्ला बिछा के गोडे मूधे मार के जिहड़ी क्रिया है सज्जे खब्बे मुख घुमाया, 5 बारी सजदा किया, कुरान के शब्द पढ़े। जदों सारी नमाज पढ़ के नेत्र खोल के वेख्या गुरु नानक साहब खलोते सन, ते साहब ने एक शब्द वरत्या, महाराज तुसी नमाज नहीं पढ़ी। हजूर ने आख्या मैं तुहाडे नाल वचन कीता सी जे तुसी पढ़ोगे मैं पढ़ांगा। उन्हां आख्या सी ते तुहाडे सामने नमाज पढ़ी है। गुरु नानक साहब अंतरजामी ने उदों एक एक काजी दी अंदरली बिरती दसी सी। एक काजी नूं आख्या, काजी तू बैठा मस्जिद विच अपना शरीर लैके जुबान तो तू कुरान दे शब्द पढ़ी जा रहे हैं नमाज दे, पर सुरत करके तू काबल दी धरती ते घोड़े खरीदी जा रहे हैं। दूजे काजी नूं आख्या, तेरे घर विच एक घोड़ी ने बछेरा दिता, निक्का बच्चा है, पानी का तेरे घर विच कुंड बनया होया है, तेरे मन विच यही ख्याल है कि वह बछेरा किते पानी विच ना डिग पए। तीजे नूं आख्या, तेरी सुरत अपने परिवार बच्चों विच है। एक एक काजी दी अंदर दी बिरती दस के एक गल हजूर ने समझाई सी। कह लगे खुदा दी इबादत करनी होवे, रब दी भगती करनी होवे, चेता रखो कला शरीर लैके बहना रब्बी इबादत विच बहना नहीं, तुहाडा अंतर आत्मा तुहाडा मन खुदा दी इबादत विच चाहिदा। ये रब्बी उपदेश भी सुल्तानपुर साहब की धरती ते बख्शिश किया। मैनूं एक बोल चेता आ गया, एक गुरमुख सज्जन सी, वो कहंदे हुंदे सन, कह लगे सत संगत विच तुहानूं बैठे हुए अजिहे बहुत मिलणगे जिहड़े घोड़ी बेची जा रहे हैं। वो इत्थों ही गल कहंदे हुंदे सन, भाव उन्हां दी सुरत बाणी वाले पासे नहीं हुंदी। तुसीं बहुतिआं नूं पुछ के वेख लिओ भी तुसीं गुरुद्वारे गए सी जां अज कोई इतिहासक दिहाड़ा सी, तुसीं नमस्कार करन गए सी, उत्थे किहड़ी बाणी दा पाठ हो रहा सी, कीर्तन हो रहा सी, तुहानूं नहीं दस सकणगे क्योंकि घोड़े बेच के आए हुंदे ने।
सतगुरु ने यह रहमत बरता के इत्थे कुछ बाणी दे शब्द भी उचारण किए हजूर ने। इतिहास में यह भी जिक्र हुंदा है, बेबे नानकी ने संगतां समेत पुछया सी, महाराज वो परमात्मा जिहड़ा तुसीं दस्सिआ एक ओंकार है, सतनाम है, करता पुरख है, किन्ना को वड्डा है। हजूर ने इत्थे आ शब्द उचारिया सी, सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। यह भी सुल्तानपुर साहिब उचारे है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज 4.5 साल का समा इत्थे बतीत किया। नोट करके रखियो, तुहानूं ध्यान रहे। थोड़ा बाला कई बार इतिहासकारां ने समय का फेर बदल भी किया है, पर मैं तुहानूं बड़े गूढ़े इतिहास विचों बेनती कह रहे हैं। 32 साल राय भोएं की तलवंडी, 4.5 साल का समा इत्थे, 36.5 साल की उम्र हो गई गुरु नानक साहब की। 1505 ईस्वी नूं हुण सतगुरु पहली उदासी आरंभ करनगे सुल्तानपुर साहिब की। सारी संगत नूं दिलासा दे के 1505 विच अपने परिवार नूं भी रब्बी भाने विच रजा विच उपदेश दे के इत्थों तुरनगे। वो आपां कल रोज विचारांगे। साहब रहमत करे। अज इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। भुल चुक दी खिमा बख्शना, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।